सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दी बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी विच जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ 750 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤਮਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਰਚਾ। गैर कानूनी प्रवासियों के विरुद्ध छापेमारी मुहिम च प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने की शमूलीयत। 20 देशों के 105 लोग गिरफ्तार। अमरीका च आए तूफान ते खराब मौसम के कारण 5 लोगों की मौत। चाइना तो ही फैलिया कोरोना। वुहान लैब के 3 विग्यानियों को लैके अमरीकी रिपोर्ट विच वड्डा खुलासा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ B1 B2 ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 450 ਤੋਂ 600 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ US ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमरीका यात्रा दौरान भारत कूटनीतिक इमीग्रेशन और वीज़ा मुद्दों को लैके अमरीका तो की उम्मीद कर सकता है, तो मैथ्यू मिलर ने कहा वीज़ा ते साडी कौंसलर टीमां कई वीज़ा मुद्दों को संभाल रही ने। दुबल्ले संबंधों लई महत्वपूर्ण वीज़ा श्रेणियां समेत भारत विच वध तो वध अर्जियां ते कार्रवाई करन दे लई वड्डी कोशिश, ये साडी सरकार लई एक प्रमुख तरजीह है। उन्होंने कहा असीं जाणदे हां कि वीज़ा मुद्दे ते होर काम करना बाकी है अते असीं इस नूं पूरा करन दे लई सख्त मेहनत कर रहे हां। मैं वाइट हाउस तो अगे नहीं जाना चाहता कि असीं किस तरह के ऐलान कर सकते हैं। इसे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर ने भारत दे नाल अमरीका की भाईवाली नूं सब तो लाभकारी संबंधां दे विचों एक दस्सिया अते कहा कि दोवें देश सब तो महत्वपूर्ण तरजीहां ते मिल के काम करते हैं। भारत ਨੂੰ ਇੱਕ महत्वपूर्ण ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬੌਬ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਕਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। MP ਵਾਲਸ ਨੇ ਹਾਊਸ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ मैं US इंडिया ਕਾਕਸ ਦੀ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आखिर कदों ये मौतों का खेड बंद होएगा, जदों कि हुण तक भू-मध्य सागर च हज़ारां लोकां दे घरां दे चिराग सदा वास्ते बुझ चुके ने, पर फिर भी बेरोजगारी दे झंबे लोग जान की परवाह किए बिना छोटियां किश्तियां दे विच जिंदगी की वड्डी यात्रा करन निकल तुरदे ने। ਇਹ सफ़र है जिहड़ा सिद्धा मौत का मूँह चों होके गुजरता है। अजिही सफ़र के बीते दिनी पांदी बन गए वो औरतां ते मर्दां समेत 750 यात्री, जिन्हां विचों 100 तो वध बच्चे भी दसे जा रहे हैं। ये मच्छियां फड़न वाली किश्ती जो कि लीबिया तो इटली नूं यात्रियों नाल नक्को नक भरी आ रही सी, ग्रीस नेड़े भू-मध्य सागर दीआं उच्चियां लहरां तो ना बच सकी। इस कारण सैकड़े जिंदगियां च जिहड़ा उन्हां दा वर्तमान धुंधला हो गया। लीबिया तो इटली की यात्रा 725 किलोमीटर दी है, जिहड़ी कि कदी ना मुक्कण वाली यात्रा बन गई। ग्रीस नेड़े समुद्री हादसे का शिकार हुई किश्ती दे विच 500 तो भी वध मौतां दा खदशा है। इटालीयन नेवी शिप ते ग्रीस सहायता दलों वालों साझा ऑपरेशन जारी है तां जो लापता लोकां नूं बचाया जा सके, जदों कि हुण तक 79 लोकां दी मौत की पुष्टि हो चुकी है और 104 लोकां नूं बचा लिया
ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਲੋਪੋਨੇਸਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇੜੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਪੈਲੋਪੋਨੇਸੋ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇਵੀ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾਂ 7 ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਲ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਡੌਂਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $5000 ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ੇਖ ਅਲੀ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। फर्जी लैटर मामले हेठ देश निकाले के दोषों का सामना कर रहे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के वलों अपने आप को बेकसूर दसदियां कैनेडा के CBSE के दफ्तर सामने और होर थावां ते 3 हफ्ते के करीब लगातार दिन रात धरने ते बैठण की मेहनत उदों रंग लियाई जदों कैनेडा सरकार ने फर्जी लैटर मामलों की जांच मुकम्मल होने तक इन्हां विद्यार्थियों के देश निकाले के हुक्म आरजी तौर पर मुलतवी कर दिते। जिहड़े विद्यार्थियों ने कैनेडा पहुंच के अपनी 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है इहनूं वर्क परमिट और 2-3 साल की PR देने के लिए सरकार जिहड़ी है अगे प्रोग्राम लियाएगी। धरने ते बैठे विद्यार्थियों ने दस्सिया कि इस जबरदस्त जित विद्यार्थियों की हिम्मत ते एकता की बदौलत हुई है। विद्यार्थियों ने यह भी कहा है कि इस मौके उन्होंने कई संस्थावां पंजाबी भाईचारे के लोगों गुरुद्वारा साहिबाना कलाकारां मीडिया स्थानक जनतक शख्सियतां सियासी और गैर सियासी पार्टियां के आगूआं ते बहुत कारोबारी लोगों का समर्थन सी। इस तो इलावा स्टैंड फॉर स्टूडेंट और नौजवान स्पोर्ट नैटवर्क की अगवाई हेठ कैनेडा भर च चलाई तकरीबन अद्धे महीने की मुहिम ने भी इन्हां विद्यार्थियों की इस जित में मोहरी रोल अदा किया है। विद्यार्थियों का कहना है कि लड़ाई अजे खत्म नहीं हुई सगों देश निकाले नूं अजे अस्थाई तौर पर ही मुलतवी किया है। जांच पूरी होने तो बाद सरकार कुछ विद्यार्थियों नूं देश निकाले के हुक्मां के तहत देश चों कड्ढण की कोशिश कर सकती है ते जेकर अजिहा हुंदा है तां विद्यार्थियों ते भाईचारे के लोगों ने इस मोर्चे नूं दुबारा शुरू करन दी सौं खाधी है ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ CBSE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ करेगी जिन्हों ने कॉलेजां जां पढ़ाई पूरी की है और ये साबित कर सकते हैं कि धोखाधड़ी च शामिल नहीं सन। इन्हां विद्यार्थियों नूं देश निकाले जां कैनेडा च मुड़ प्रवेश करने के लिए 5 साल की पाबंदी का सामना भी नहीं करना पएगा। तो लगभग उन्होंने 8 विद्यार्थियों जिन्होंने गलत तरीके दे नाल डिपोर्ट किया गया सी नूं भी अपने पक्ष पेश करन अते कैनेडा वापस आउण दा मौका मिलेगा। गैर कानूनी प्रवासियों के विरुद्ध छापेमारी मुहिम दे विच इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने शमूलीयत की। इस मौके 20 देशों के 105 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते के शुरू छापेमारी दौरान उत्तरी लंडन के ब्रैंट विच की छापेमारी दौरान हाजिर रहे। अगले साल होने वालियां आम चोणां तो पहलां की गई इस छापेमारी नूं गैर कानूनी प्रवासियों ते शिकंजा कसण दी मुहिम दे वजों देखा जा रहा, जिस बारे सरकार समय समय दावे करती रही है। गृह मंत्री ने भी कहा कि गैर कानूनी ढंग दे नाल काम कर रहे इन्हां लोकां करके ईमानदारी दे नाल मेहनत करन वाले लोकां नूं नुकसान पहुंचता है। टैक्स का भुगतान नहीं हुंदा जो जनतक खजाने नाल धोखा है। भारतीय मूल दी यूनाइटेड किंगडम की गृह मंत्री जो कि इंग्लैंड के गृह मंत्री सुएला ने कहा कि साडे कानून सीमावां दे नियमां लई पाबंद ने। 159 ठिकाणिਆਂ ते कीती गई छापेमारी के दौरान 105 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां कारां धोण वाले केंद्रां ब्यूटी पार्लर बाल कट्टण वालियां दुकानां समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਵੈਲਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਮੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 159 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 105 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਆਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਟੈਕਸਾਸ ਤੇ ਪੈਰੀਟੋਨਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਰੀਟੌਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰੀਟੌਨ 'ਚ 50 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਐਸਕੰਬੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਆ ਟਿਕਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ FBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ FBI ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ 3 ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਨ ਯੂ ਪਿੰਗ ਅਤੇ ਯਾਨ ਜੂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੋਜੀ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 21 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਨਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਬਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਕੈਂਸਿੰਗਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਐਲਸਮਬਰਗ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਨਿਊਪੋਰਟ ਬੀਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਹਨ ਹਿਥੀਕੋ ਅਤੇ ਐਬੇ ਲੁਟਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਲ ਪੈਸਕੈਡਰੋ ਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਂਚੋ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਬੋ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ 5 ਤਾਰਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਮਸਾਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਮਟ੍ਰਾਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਪੋਟ੍ਰੈਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈਮਟ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਲਈ। VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੈਮਟ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਹੈਮਟ੍ਰਾਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ 5 ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ੌਬੀ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਖੀ ਕਰਨ ਪਾਟਿਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ PTI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਿਪ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਿਊਰਲਿੰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਵਾਟੈਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਰਲਿੰਕ ਟੈਟਰਾਪੈਲੇਜਿਕ ਦਾ ਪੈਰਾਪਲੇਜਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਨਿਊਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। FDA ਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਊਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਊਰਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਉੱਕੀ ਪੰਜਾਬਣ ਵਕੀਲ ਸੋਨਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ 2023 ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ LLB ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ LLM ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਫਸਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖਾਸ ਪਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਵਿਲ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੌ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ontario ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 5 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਲਾਕ ਕਹਾਰ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ ਨੇੜੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਂਡ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਦਸਾ ਬੱਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 34 ਯਾਤਰੀ ਸਨ।
ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।